جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ بہت ہی شارٹ نوٹس پہ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ آج ہمارا ملک بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اور میں آج کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے پہلے سے بھی زیادہ ماحول میں کشیدگی ہے۔ تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی گورنرشپ سے ریزائن کیا تھا، اور سب کو معلوم ہے کہ مجھے عہدوں سے کبھی پیار نہیں ہوا۔ اگر مجھے عہدوں سے پیار ہوتا تو مجھے گورنرشپ چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے ہسٹورک اور ڈیفائننگ مومنٹس ہیں ہمارے ملک کی ہسٹری میں، کہ یہاں پر ہم ایک ایسا پاکستان بنائیں گے جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔ ملک سے غربت کا خاتمہ کریں گے، ملک میں رول آف لاء لے کے آئیں گے، ملک میں لوکل گورنمنٹ کو بہتر کریں گے، ملک میں غریب کو انصاف نہیں ملتا اس کو انصاف دیں گے۔ تو یہ خواب تھے، اور ہمارے ساتھ لاکھوں لوگ پوری دنیا سے اور پاکستان سے عمران خان کا ان خوابوں کو تعمیل کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ میں نے ہر حلقے میں جا کے پورے پاکستان میں، پورے پنجاب میں ایک دن میں 10 جلسے کیے، اور پھر عمران خان کو ہم سب نے مل کر ملک کا وزیر اعظم بنایا۔ اس کے بعد میں بھی وزارت اعلیٰ کا امیدوار تھا، شاہ محمود قریشی صاحب بھی وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے، جہانگیر خان ترین صاحب بھی وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے، علیم خان بھی تھا، اور پارٹی کے اندر بہت زیادہ کیڈر ہے۔ فواد چودھری ایم پی اے بنا تھا، وہ بھی چیف منسٹر بن سکتا تھا، لیکن پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی فٹ نہیں ہے، صرف عثمان بزدار جو ہے نیا پاکستان بنا سکتا ہے۔ ہم نے پھر بھی اپنے جذبات سے کنٹرول کیا۔ ہم نے کہا کہ ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے۔ اگر عمران خان سمجھتا ہے کہ نیا پاکستان عثمان بزدار کو بنا سکتا ہے تو ہم پھر بھی اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن پوری قوم نے دیکھا، پورے پاکستان کے لوگوں نے دیکھا کہ نیا پاکستان جو ہے پنجاب میں کیا تماشے ہو رہے ہیں، اور نیا پاکستان جو ہے عثمان بزدار کس طریقے سے بنا رہا ہے۔ پوری پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، پورے پنجاب کے ورکر، پورے پاکستان کے ورکر، اور میں چیلنج کرتا ہوں پوری ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے تمام منسٹر، لندن سے لے کر نیو یارک تک، یورپ تک، ہر بندہ آہیں بھر رہا تھا کہ ہم نے یہ پاکستان بنانا تھا جس میں ہر 3 مہینے کے بعد کبھی چیف منسٹر بدلا جا رہا ہے، چیف سیکرٹری بدلا جا رہا ہے، کبھی آئی جی آ رہا ہے، کبھی ملازمتیں بک رہی ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ڈی سی پیسے دے کے لگ رہے ہوں، اے سی پیسے دے کے لگ رہے ہوں، لیکن ہم نے وہ بھی برداشت کیا۔ ہم نے کہا کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ پوری پاکستان تحریک انصاف ایک طرف تھی کہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، پنجاب نہیں چل رہا ہے۔ ایک طرف عمران خان تھا، ایک طرف پوری پاکستان تحریک انصاف، لیکن ہماری بات کسی نے نہیں۔ اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انٹرنیشنل کنسپریسی ہے تو سب سے بڑی انٹرنیشنل کنسپریسی عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا۔ جا کے دیکھیں، سڑکیں پورے پنجاب میں ٹوٹی پھوٹی ہیں، رشوت جو ہے نچلے لیول پہ کئی گنا بڑھ گئی ہے، لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے لائٹ کرنی، ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑا رہنا، ہم نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے، اور اس کے بعد
میں چونکہ جس کی وجہ سے میں سیک ہوا ہوں وہ بات میں قوم کو، پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اگر اس میں ایک بات بھی سچ نہ نکلے تو جو سزا یہ قوم دے گی میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا پاکستان روتا رہا، پنجاب روتا رہا، ہمارے تحریک انصاف کے ورکر روتے رہے کہ عثمان بزدار کو تبدیل کر دو، نیاز چیف منسٹر لے آؤ، نہیں مانی گئی بات۔ پھر اخیر فیصلہ ہوا کہ عثمان بزدار کو تبدیل کرنا ہے۔ 184 لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ بن کے آئے ہیں، ان میں سے عمران خان کو ایک بندہ بھی پسند نہیں آیا جس کو وہ چیف منسٹر بنا سکے، ایک بندہ اس کو نہیں آیا کہ اس کو چیف منسٹر بنا سکے۔ اس نے ایک ایسے شخص کو نامزد کیا جو کہ نہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے، نہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکروں، پی ٹی آئی کے ایم پیز کے چہرے پہ تمنچا ہے کہ ایک ایسے شخص کو جو 3.5 سال سے بلیک میل کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، جو وہ بیان دیتا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں سب کے سامنے ہے، جس طریقے سے اس نے تمسکر لڑایا ہے پرائم منسٹر کا اپنے انٹرویوز میں، کبھی وہ جا کے نون کے ساتھ وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، پھر ہمارا بن جاتا ہے، پھر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، پھر آپ اس شخص سے بلیک میل ہو رہے ہیں جس کے پاس 9 ایم پی ایز۔ اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، میں 1.5 سال نون میں گورنر رہا ہوں، 3.5 سال سے پی ٹی آئی کا گورنر ہوں۔ اس وقت ملک میں پنجاب کے اندر 4 صوبے نہیں تھے، پنجاب کے اندر ایک بہاولپور صوبہ تھا، ایک گجرات صوبہ تھا، ایک پنجاب کے اندر چکوال صوبہ تھا، ایک منڈی بہاؤالدین صوبہ تھا۔ تو میں نے ایک دفعہ کسی کام کے لیے ایک سینئر پولیس افیسر کو فون کیا، تو جب اس نے مجھے بتایا کہ سر اس ڈسٹرکٹ میں ایک ہی بندے کی حاکمیت چلتی ہے، اس ڈسٹرکٹ میں اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہم نے یہ بھی بتایا اس لیے کہ ہم پارٹی کے ساتھ ظاہر رہنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے ورکر مجھ سے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں ان کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اور ہمارے جو دوست ہیں ان کو میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا میں نے صبر کرنا ہے، میں نے صبر کرنا ہے، اور میں نے صبر کیا۔ پھر حالت یہاں تک پہنچی۔ میں آپ کو یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں صحافی اسمبلی کے اجلاس کو تاخیر ڈیلیبریٹلی کر رہا تھا، اپوزیشن کے کہنے پہ میں ڈبل پلے کر رہا تھا۔ تو میں آج یہ بات چیلنج کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے ساتھ میری 2 میٹنگ ہوئی، پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ چودھری صاحب ہر صورت میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس 3 اپریل کے بعد ہونا چاہیے، لیکن میں نے اس لیے نہیں بتایا چودھری پرویز الہی کو کہ میرے پاس یہ امانت تھی پرائم منسٹر کی، میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے پرائم منسٹر کو مشکل میں ڈالوں۔ اور چودھری کیوں مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا؟ وہ بھائی میرے پاس استعفیٰ آئے، استعفے کو منظور کروں تو پھر اسمبلی کا اجلاس بلاؤں۔ پھر 2 تاریخ کو انہوں نے مجھے کہا کہ آج ہی استعفیٰ منظور کرو اور آج ہی اسمبلی کا اجلاس۔ تو میں نے کہا بھائی میں پرائم منسٹر کے پاس جا رہا ہوں، میں پرائم منسٹر سے بات کروں گا اور اس کے بعد میں استعفیٰ جو ہے وہ منظور کروں۔ میں وہاں پر پرائم منسٹر صاحب کے پاس گیا، وہاں پارٹی کے 8 رہنما تھے، کوئی میری بات کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹا کہے جو میں آج بات کرنے لگا ہوں۔ تو میں نے، انہوں نے کہا جی استعفیٰ منظور، سر منظور۔ اس کے بعد انہوں نے کہا پرویز خٹک صاحب ایک کاغذ کا ٹکڑا لے آئے میرے پاس، اس پہ دستخط کرو۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ نہیں دستخط کرو۔ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ 2 اپریل کو اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے۔ میں نے کہا سر خدا کے لیے میں برطانیہ کی ممبر پارلیمنٹ رہا، میں نے اپنی زندگی ساری غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کیا،
मैं कॉन्स्टिट्यूशन की प्रायोरिटी पे बिलीव करता हूँ। अभी इस्तीफा मेरे पास है, इस्तीफा ने जाना है लॉ डिपार्टमेंट में, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी के पास जाना है, उसके बाद उसकी नोटिफिकेशन होनी है, उस नोटिफिकेशन के बाद लॉ डिपार्टमेंट ने समरी मूव करनी है सवाई असेंबली की। सर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ, सर मुझसे ये गुनाह ना कराएं, सर रात के अंधेरे में मुझसे असेंबली का इजलास ना बुलाएं। अगर आप ये जरूरी चाहते हैं तो खुदा के लिए मुझसे रिजाइन ले लो, मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, और फिर जो मर्जी गैर आईनी काम कराना है नए गवर्नर से करवा लो। वहां परवेज खटक ने इल्जामात लगाने शुरू कर दिए, मैंने तहम्मुल किया। मैं इस बात में मानता हूं कि मैंने उस वक्त अपनी आवाज ऊंची की, इसलिए कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा काम पहली दफा कर रहा। तो फिर 10-15 मिनट के बाद फिर मेरे पास आए परवेज इलाही, ये कहता है कि अगर इलेक्शन 2 को नहीं होता तो मैं जीत नहीं सकता, 2 को इलेक्शन करवाना जरूरी है। मैंने फिर प्राइम मिनिस्टर के पास किया, मैंने कहा मैं 5 दिन प्राइम मिनिस्टर से इलाही में मिलूंगा। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि सर ये 3.5 साल से हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं खुश नहीं हूं। हमारे पास 184 मेंबर थे, उनमें से क्यों एक नहीं बन सकता? मेरा दिल नहीं करता इसको सपोर्ट करने को, और ये काम भी मैं अपने दिल पे पत्थर रख के, सर अगर आप हुक्म देते हैं तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। और मैंने वो दस्तखत भी कर दिए अपने ज़मीर के खिलाफ। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने रात के अंधेरे में गैर आईनी गैर कानूनी काम किया, और फिर रात के अंधेरे में मुझे सैक कर दिया गया। मैं डिजर्व करता हूं, मुझे दस्तखत नहीं करने चाहिए। मुझे बड़ी तकलीफ है, बहुत दुख है, बहुत रंज है कि पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। मैंने मियाँ बरादरान को रिजाइन दिया। आप सब जानते हैं कि मैंने आज तक उनके बारे में कभी बात नहीं की, और पूरी दुनिया जानती है कि पीपल्स पार्टी ने, अपोजिशन ने भी कभी मेरी बात, मेरे करैक्टर पे बात नहीं की। एक बात पाकिस्तान में सबको पता है कि मोहम्मद सदर कोई गैर कानूनी और गैर आईनी काम नहीं करे, ये सबको मालूम है। इसलिए मेरी वो इज्जत करते हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं 10 दफ़ा रिजाइन देने की कोशिश की है। मेरे ज़मीर पे बड़ा बोझ था, मैं तकलीफ में था जो पंजाब में हो रहा था, जो तमाशे चल रहे थे। मुझे मेरा डिज़ाइन मैं प्यार से जाना चाहता हूँ, मैं लड़ाई करके नहीं, मैं गाली गलौज की सियासत से नहीं। अब भी मैं कहता हूँ कि मैं PTI के दोस्तों के साथ, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, मैं उनके साथ गाली गलौज नहीं जानता। लेकिन अगर उन्होंने गाली गलौज की तो मैं फिर ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानता हूँ। फिर मैं ये भी वार्न करता हूँ, मेरे सीने में जो राज हैं वो सब आएंगे। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ PTI के वर्करों को, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे भाई हैं, आपके जज्बात से मैं आगाह हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हम आपको एक दिन भी मेरे PTI के वर्करों ने ये फील नहीं किया कि वो इक़्तिदार में आ गए। यकीन माने जब हम अपोजिशन में थे हम वो ज़्यादा ताकतवर। और आखिरी बात करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। रात को मुझे टेलीफोन कॉल आई कि चौ साहब परवेज इलाही हार रहा है, आप असेंबली का इजलास मुलतवी कर दें। और उसके बाद आपके पास ये भी पावर है कि अगर वो 186 वोट पहले पे ना ले सकें तो उसके बाद आप असेंबली को डिसॉल्व कर दें। मैंने कहा जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहेंगे मैं उनके हुक्म की तामील करूंगा, as long as it does not violate Constitution of Pakistan। मैं बड़े आईनी सरबराह हूं, मैं गैर आईनी काम नहीं करूंगा। सुबह 10 बजे आप जो कहेंगे मैं वकला से मशवरा करूंगा। अगर वकला ने ये बात कही कि ये आईनी है तो मैं यकीनी अपने प्राइम मिनिस्टर के जो है हुक्म जो है उसको अबे करूंगा। वो हमारा लीडर है। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, और मुझे एक खतरा है कि कहीं ये ना हो जाए कि कल को अखबारों में आए
कि चौधरी सरवर भी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी का हिस्सा बन गया है। इंटरनेशनल कंस्पिरेसी में मैं ना आ जाऊं, लेकिन एक बात मैं एज ए पीस का पढ़ता अपने तमाम त्रास पार्टी को, दुनिया का कोई मुल्क भी पूरी दुनिया से टक्कर नहीं दे सकता, अमेरिका भी टक्कर नहीं दे सकता। हमें अपने हदूद में रहना चाहिए। आज़ाद खारजा पॉलिसी हर मुल्क का हक है। हमें खुदा के लिए पाकिस्तान में जो मर्जी करें, हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी $12 बिलियन की एक्सपोर्ट है। पूरी दुनिया जो अपने ताल्लुकात बनाती है, वो पहले देखते हैं कि हमारे उनके साथ मुआशी मफादात क्या हैं। हमारा सबसे बड़ा मुआशी पार्टनर यूरोपियन यूनियन है। हमें उनके साथ ताल्लुकात अपने अच्छे रखने हैं। मुझे मालूम है कि कितनी मुश्किलात के बाद मैं पाकिस्तान में GSP प्लस लेके आया था। मैं 4 दफ़ा वहाँ पर गया था, अपने खर्चे पे गया था, इसलिए कि मेरे मुल्क को फायदा होगा। अल्लाह ने पाकिस्तान को GSP प्लस दिया। उसके बाद आप सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि वहाँ की पार्लियामेंट में 2 रेजोल्यूशन हुए, जिनमें 665 मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट ने कहा कि पाकिस्तान का GSP प्लस सस्पेंड कर दो। मैं फिर भी गया, मैंने ये चैलेंज टेक किया और अल्लाह की मेहरबानी से तमाम पार्लियामेंटेरियन से वहाँ रजामंद किया कि हमें जो है GSP प्लस हमारा सस्पेंड जो है। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर USA है, पॉजिटिव में है वहाँ, उनसे भी ताल्लुकात हम रशिया जाएं, कोई इतराज़ नहीं, लेकिन अमेरिका से हम कंसल्टेशन नहीं ले सकते। मुझे वो भी दौर याद है जब सद्दाम हुसैन के बारे में पूरी दुनिया में नारे लगते थे कि बड़ा बहादुर है, ये मुसलमानों का लीडर बन गया है, और फिर जो इराक का हाल हुआ वो भी सामने है। मैं कर्नल कज़ाफ़ी को भी जानता हूँ, मेरा दोस्त था वो, उसने भी पंगा लिया, फिर देख ला क्या हुआ। हम एक गरीब मुल्क हैं, हम लोगों के साथ रशिया से भी ताल्लुकात रखते हैं, चाइना से भी रखना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन से भी रखना चाहते हैं, अमेरिका से भी रखना चाहते हैं, बरतानिया से भी रखना चाहते हैं। और दूसरी बात जो है, मेरी एडवाइस है कि खुदा के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ना ले। खुदा के लिए ये मुल्क का इंटरेस्ट है। मुझे गालियाँ पड़ें, कुछ करें, मुझे गालियाँ मैं फैलूँगा, लेकिन सच्ची बात मैं करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात जो हैं, हमारे दुश्मन बहुत मजबूत है इंडिया, हमें अपने बाहर के लोगों के साथ डिप्लोमेसी रखनी है, ताल्लुकात रखने हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि हम कोशिश करें कि दुनिया के तमाम मुल्कों एक के साथ ताल्लुक बना के दूसरे के साथ बगाड़। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमारी वर्क फोर्स है वो सऊदी अरेबिया, वहाँ से हमें सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला आता है। तो जब हमने अपने ताल्लुकात का फैसला करना है तो हमें सऊदी अरब को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर मुश्किल वक्त में हमारा था। उसके बाद UAE से हमें सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला, फिर हमें यूरोप से आता है, बरतानिया से आता है, अमेरिका से आता है। तो हमें अपने ताल्लुकात को देखना है कि जो $13 बिलियन हमारे मुल्कों में आ रहा है वो किन ममालिक से आ रहा है, उन ममालिक से हमने गहरे रवाबत पैदा करने हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज जो पाकिस्तान में हो रहा है, मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। ये मुझे ज़रूर दुख है कि जब आज मैंने 1 तारीख को वॉलंटरी ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस्तीफ़ा सर मुझसे ले लें, फिर अपनी मर्ज़ी के काम नया बंदा करके लगवा लें, तो फिर ये सैक करने की मुझे क्या ज़रूरत है। एक बंदा सैक तो उसको करते हैं जो इस्तीफ़ा ना, अगर मुझे कहा भी नहीं गया, मैंने खुद, और ये शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक इस बात पे गवाह हैं कि मैंने कहा कि खुदा के लिए मुझसे गैर आईनी काम ना करवाएं, मैं इस्तीफ़ा देता हूँ नए बंदे से काम। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो। एक मिनट प्लीज भाई, मैं इस बारे में कुछ नहीं। देखिए मैं समझता हूँ, देखिए मेरी बात, ये जो इंटरनेशनल कंस्पिरेसी वाली बात है, मैं मशवरा दे सकता हूँ। अगर मेरी पार्टी ने मेरे मशवरे माने होते तो मैं समझता हूँ कि आज हम इन हालात में ना होते।
तो आज भी मैं कहता हूं कि जो लोग गैर दानिशमंदाना गैर सियासी मुशावरत इमरान खान को दे रहे हैं उन मशवरों से बचे। देखिए, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जीना और मरना पाकिस्तान के साथ है। अब मेरी सियासत पाकिस्तान में होगी। और दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं कोई भी फैसला, हज़ारों वर्कर्स हैं पीटीआई के जिनसे मैं दिल से प्यार करता हूं, मेरे भाई हैं, उनको मैंने पिछले 3.5 सालों में मुश्किल तरीन हालात में इतना बेइख्तियार था मैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतना बेइख्तियार था मैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद मैंने अपना वक्त गुजारा किया। तो जिन वर्कर्स हैं उनकी मुशावरत करूँगा, MPA से मुशावरत करूँगा, फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरा बहुत बड़ा सरमाया है, उनसे मुशावरत करूँगा। उस मुशावरत के बाद मैं अपना सियासी फैसला करूँगा। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आइन की जो तशरीह है वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। सर, मैंने करवानी, मैं एक मिनट प्लीज़ पहले मुझे जवाब देने देना भाई। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन सरबराह हूँ। मैं अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं तो बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लेता जो कर रहे हैं। नहीं, मैं वादा माफ का कभी भी नहीं बना। देखिए, मेरी वादा मानी, सच्ची बात, ओथ पे जो भी सुने ना बात, मैं जो बातें कही हैं वो ऑन ओथ भी मैं कह सकता हूं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस मुल्क में मैंने सियासत की है वहां अगर आप ऑन ओथ झूठ बोलते हैं तो उसकी मिनिमम सज़ा 5 साल है। तो मैं ऑन ओथ ये सारी बातें जो कही हैं ये सच्ची है, मैं ऑन ओथ कहता हूँ। पूरी दुनिया उनको, देखिए भाई, पूरी दुनिया उनको बताती रही है, पूरी फेडरल जो है हमारी कैबिनेट उनको बताती रही है। थैंक यू सो मच।